بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابو کا انتقال میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 18 دن بعد ہو گیا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑا میرا بھائی شکیل تھا۔ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر ابو کے انتقال کے بعد فاقوں تک آ گئی۔ امی نے کپڑے سلائی کر کے ہمیں پالا۔ یوں ہم حسرتوں کے درمیان جوان ہو گئے۔ میرا بھائی شکیل پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ 10 جماعتوں کے بعد آگے نہ پڑھ سکا اور گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے لگا، مگر جب کہیں بھی نوکری نہ ملی اس نے فروٹ کی ریہڑی لگا لی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے حالات بھی بدلتے گئے۔ بھائی فروٹ کی ریہڑی سے اچھا خاصا کما لیتے تھے۔ یوں ہمارے دن پھرنے لگے، اچھا کھانے لگے، اچھا اوڑھنے لگے، اور امی تو اس میں راضی تھی، مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، یکایک ایک دن ہمارے ہی دن بھائی جب گھر آتے ان کی جیبیں پیسے سے بھری ہوتی، وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ہم نے ایک نیا گھر لیا، بس اتنا ہی نہیں، ہم نے نئی گاڑی بھی خرید لی۔ تب امی کو بھائی پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ شکیل بیٹا، تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے کیسے دن گزارے، خالی پیٹ رہ کر راتیں بھی کاٹی، مگر یاد رکھنا میں نے بھی حرام تمہارے لہو میں شامل ہونے نہیں دیا۔ تم ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے یا اپنی بہن کو حرام کا لقمہ کھلایا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی کی باتیں سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ امی پریشان رہتی تھی۔ شکیل لگاتار ایک فروٹ کی ریہڑی ہے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائی زیادہ وقت باہر گزارتا تھا، جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی، روبینہ مجھے لگتا ہے تیرا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اور سارا دن میں ان کو تسلیاں ہی دیتے رہتی کہ امی آپ کو بھائی پر یقین کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ فروٹ لینے آتے ہیں جن سے اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے۔ ایک رات شدید طوفان آیا، ایسا لگتا تھا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی، امی تڑپ گئی، میرا شکیل آ گیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گیٹ کھولنے کا کہا۔ میں نے جا کر جلدی سے گیٹ کھولا، 2 وجود تھے، ایک تو شکیل بھائی، مگر دوسرے کی عورت کون تھی؟ اس نے خود کو عربی برقعے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ دونوں بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ اب تو میں بھی بارش میں کافی بھیگ گئی تھی۔ میں جلدی سے راستے سے ہٹی، وہ لاؤنج کی جانب تقریباً بھاگتے ہوئے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی لاؤنج میں آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں مجرم کی طرح کھڑے تھے، جبکہ امی دونوں کو ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں ہی آگے بڑھی، بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بھابھی ہے۔ شکیل کی بات سن کر امی نے غصے میں کہا، آدھی رات کو چپ چاپ گھروں میں چور کی طرح گھستے ہو، کس کی عزت کو بھگا کر لے آئے ہو؟ کیوں بڑھاپے میں میرے منہ پر کالک ملنے لگے ہو؟ بھائی آگے بڑھا اور بولا، امی جان میں اس کو بھگا کر نہیں لایا، میری بیوی میری عزت ہے، ہماری شادی ہوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں، مگر آج میں اسے گھر لے کر آیا ہوں۔ امی کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں برقعے میں لپٹی نقاب میں چھپی بھابھی کی جانب بڑھی۔ میں نے ان کا نام پوچھا، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ مجھے رونا آ گیا، مگر بھائی کے سامنے خاموش رہی۔ بھابھی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات بھابھی کے رویے اور اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ امی نے گھر میں خوب ہنگامہ برپا کیا۔ رات تو وہ خاموش رہی، مگر اب تو بھائی کو خوب سنائی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا لایا ہے۔ ابھی بھابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ بھائی امی کے روبرو بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولتے چلا گیا، اب ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی نا، اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آیا؟ تو سنیں، اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے، مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے، بیوہ بھی، یہ اکثر مجھ سے فروٹ لینے آتی تھی۔
इसे मैं अच्छा लगने लगा था। उसने मेरी छानबीन करवाने के बाद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जब मैंने इसका पता करवाया तो मेरे इल्म में ये बात आई, ये करोड़पति है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। उसका शौहर फौत हो गया है और वो अपनी बहुत सी जायदाद और दौलत उसके नाम कर गया है। जब मुझे पता चला मैंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह इस बेवा की सारी जायदाद का मालिक बन गया। अम्मी, मैं इसे घर नहीं लाना चाहता था क्योंकि ये गूंगी है। मैं इसे इशारों में बात करता हूँ। कुछ इसकी आदतें अजीब हैं। मेरे सिवा किसी दूसरे के सामने अपना निकाब नहीं उतारती। मुझे डर था कहीं आपको बुरा भला ना कह दें, हम फिर से सड़क पर ना आ जाएं। मगर मुझे फातिमा की ज़िद के आगे हार मानना पड़ी। अब मेरी खातिर आप फातिमा को तंज ना कीजिएगा। पूरी दास्तान सुनाकर भाई अपने कमरे में चला गया। अम्मी हक्का बक्का रह गई। अब जो भी था हमें भाई की बात मानना ही थी। मैं नाश्ता लेकर उनको कमरे में दे आई। भाई सारा दिन बाहर ही रहता। उन्होंने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। वक्तन फ़ौक्तन मैं भाभी के पास जाती, इनकी ज़रूरत की चीज़ें इन्हें कमरे में ही दे आती। मैंने भाभी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। न जाने वो मेरी एहसानमंद थी कि मैं वाकई इन्हें अच्छी लगती थी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया। भाई काम को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। वो तो हाथों से दस्ताने और पाँव से जुराबें तक नहीं उतारती। मेरी कोई बहन तो थी नहीं। मैंने भाभी को ही बहन बनाने का सोचा। मैं बस इनके पास जाकर बैठ जाती, इनसे इशारों इशारों में बातें करती रहती। वो मुस्कुरा कर सुनती। यूं ही दिन गुजरते गए। मुझे भाभी के साथ बहुत इंस हो गया। भाभी भी मुझे मुस्कुराती आंखों के साथ देखती रहती। इनकी आंखें बड़ी अजीब से जज्बे से लबरेज होती थी। एक दिन मैं छत पर गई। वहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था। इस पर गुलाब का फूल इस तरह से रखा गया था। वो कागज़ उठा लिया। ये देखकर मैं लरज़ उठी। उस पर मेरा नाम लिखा था। साफ साफ लिखा था, रुबीना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं भागती हुई भाभी के पास गई। उनको मैंने वो खत खोल कर दिखाया। वो मुस्कुराई जैसे कहना चाहती हूँ, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने भी कह दिया, ये खत अम्मी को दिखाऊंगी। भाभी ने ज़ोर से नामे सर हिलाया। मैं सोचती रह गई, न जाने खत लिखने वाला कौन था। इधर मेरी अम्मी मैं अब इंतहा को पहुंच चुकी थी। सारा सारा दिन भाभी के रूम की तरफ मुंह करके ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलती रहती, हमें ने अपने पैसे चाहने थोड़ी हैं बेटा, ये तो किसी अजूबे को लेकर आया है। ना तेरी बीवी हम में बैठती है, ना हमने आज तक इसका चेहरा देखा है। मैं अम्मी को समझा बुझा कर खामोश करवा देती। वक्तन फ़ौक्तन ऐसे दौरे पड़ते ही रहते। अजीब तो मुझे भी लगता था। ऐसी भी क्या मजबूरी इंसान अपने बेडरूम में स्याह अबाया पहन कर बैठा रहे और जब भी इनके पास जाऊं वो मुंह पर निकाब चढ़ाएं। आज तक मैंने इनका हाथ तक नहीं देखा था। मगर भाभी की आंखें, वो आंखें वला की खूबसूरत थी। इनकी खूबसूरत आंखें देखकर सब कुछ नज़रअंदाज कर देती। आज 2 हफ्ते बाद फिर से मुझे एक खत मिला। गुलाब का फूल फिर से इधर पड़ा हुआ था। रुबीना, तुम बोलती बहुत प्यारा हो, बस एक यही लाइन लिखी थी इस खत में। वो खत लेकर मैं भाभी के पास चली गई। भाभी ने हाथ के इशारे से कहा, लिखा तो सच है। मैं मुस्कुरा पड़ी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन अम्मी ने भाभी को चाय बनाने का कह दिया। मुझे इशारा करके फट से अपने रूम में चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी अम्मी की बात नहीं सुनती थी। मैंने भाभी के कमरे में जाना बंद कर दिया। खत तो मुझे ज़्यादातर मिलते रहते थे। कभी मेरी आंखों की तारीफ होती तो कभी कुछ कुछ रहने लगी थी। इस तरह 3 गुजर गए। आज पहली बार भाभी मेरे रूम में आई थी। वो मेरे रूम के दरवाजे पर खड़ी थी, कान पकड़े हुए थी। मैंने मुस्कुराकर उनको बैठने का इशारा किया। वो बैठी तो मैंने सारे खत उनके सामने रख दिए। वो मुस्कुराकर उन खतों को देखती रही। फिर मैं छत पर ले गई। शाम हो चुकी थी। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। मैं उड़ते परिंदों को देख रही थी, इनसे बातें करती रहती। मैंने इनको बताया कि मुझे आज तक किसी मर्द से मोहब्बत ना हुई। न जाने क्यों मेरा मन इस खत वाले लड़के की जानिब खींचता चला जा रहा है। इस वक्त अम्मी की आवाज़ आई, नीचे आकर खाना खा लो। हम नीचे जाने लगी तो भाभी ने वो खत मुझसे ले लिए। जैसे हम नीचे उतरे
अचानक भाई की आवाज़ पर भाभी ने वो खत अपने पीछे छुपा लिया था। भाई ने आगे बढ़कर मुझे पीछे किया। आगे बढ़कर उन्होंने भाभी के हाथ से वो खत ले लिया। तमाम खत पढ़कर भाई ने भाभी के मुंह पर कस के थप्पड़ मारा था। वो एकदम से सहम गई। भाई भाभी को लेकर ऊपर चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। ऊपर से थप्पड़ों और घोंसों की आवाज़ें आती रही। मैं डरी सहमी सी खड़ी थी। अम्मी को जब पता चला तो वो गुस्से में छत के ऊपर चली गई। उन्होंने भाई पर खूब लान तान की। तुम्हें इतना बुज़दिल तो नहीं समझती थी, औरत पर हाथ उठाने लगे हो। जो भी है ये तुम्हारी बीवी है, घर की बहू है। मुझे हरगिज़ नहीं पसंद होगा तुम इस पे हाथ उठाओ। अम्मी ने भाभी को भाई से आज़ाद करवाया, नीचे ले आई। नीचे आते ही भाई ने फातिमा भाभी का हाथ पकड़ा, उनको खींचते हुए गेट की जानिब ले गए। निकलो मेरे घर से, अभी निकलो। वो भाभी के दुश्मन ही बन गए थे। अम्मी ने भाई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बेयकीनी से अम्मी को देखते रह गए। अम्मी ने भाभी को ले जाकर कमरे में बिठा दिया। भाई को बातें सुनाती रही। ये पहली और आखिरी बार था तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया। अगर आज के बाद ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मुझे नहीं मालूम था तुम बीवी में क्या झगड़ा चल रहा है। जब से तुम इसको यहाँ लाए हो तुमने अपना कमरा ही छोड़ दिया है, मगर हाथ उठाने की इजाज़त मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी। अम्मी असूलों की बहुत सख्त थी। मैं परेशान थी। भाई के रवैये को मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। जाहिर है बात इनकी बहन की थी। मैंने इनको पहले भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। भाई के काम पर जाने के बाद भाभी के रूम में गई, मगर इस कदर बेरुखी से मिली कि कोई हद नहीं। मुझे इनकी मजबूरी का ख्याल था, इसलिए मैं चुपचाप कमरे से निकल आई। खतूत का सिलसिला जारी रहा। अब तो मैंने खत का जवाब देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, खत में अपनी तस्वीर दो। अगले दिन खत में तस्वीर पड़ी थी। वो लड़का इतना हैंडसम था, कोई हद नहीं। लंबा कद, जिसामत, चेहरे के नक्कुश इतने हसीन कि फिल्मों के अदाकार भी इतने हसीन नहीं थे। इसका नाम पूछा तो उसने नाम बता दिया कि उसका नाम दानियाल है। दानियाल ने खत में मुझे मोबाइल नंबर दे दिया। मैंने मोबाइल रख लिया। मेरी और दानियाल की दिन रात आपस में बातें होने लगी थी। दानियाल की आवाज़ बहुत प्यारी थी। भाभी तो बेचारी सारा दिन अपने रूम में रहती, इनके पास जाती ना ही इनसे वो आती। एक दिन अम्मी बाजार शॉपिंग करने गई। मैं दानियाल से मोबाइल पर बात लगी हुई थी। जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दानियाल का फ़ोन जल्दी से बंद कर दिया। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान हो गई। इसने मुझे रूम में धक्का देकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं डरी सहमी सी घड़ी इसको देखती रह गई। दानियाल था। छत फैलाकर कमरे तक आ पहुंचा। डरो नहीं रबीना, तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दानियाल जीन्स और वाइट शर्ट में गजब ढा रहा था। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। दानियाल की आंखें देखी देखी सी लग रही थी, मगर ये नहीं मालूम हो सका कि उसे देखा कहाँ है। बातों बातों में वक्त गुजरता चला गया। गेट पर बेल हुई तो मैं कांप गई। अम्मी आ गई। उसने कहा, फिक्र नहीं करो, मेरे आने का किसी को पता नहीं चलेगा। वाकई किसी को खबर नहीं आई। वो कहाँ से आया, कहाँ गया। फिर तो ये मामूल ही बन गया, जब घर में कोई ना होता दानियाल आ जाता। हम आपस में गपशप करते। कुछ देर बाद वो चला जाता। मुझे दानियाल से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई। मेरा दिल चाहता था वो मेरी मुट्ठी में कैद रहे, मेरे सिवा किसी को देखे ही ना, नहीं इसको कोई देखे। अब तो मैं दानियाल की दीवानी हो चुकी। अम्मी को बहाने बहाने से मार्केट भेजकर पीछे से दानियाल को बुला लेती। घंटों इसकी बातें सुनती रहती। उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया था। खूब दिल लगाकर बिरयानी बनाई और उसको दे दी। वो पड़ोस वाली आंटी को दे आए। अम्मी इनके घर जल्दी नहीं आती। इनके जाने के बाद मैंने दानियाल को कॉल की और कहा, तुम घर आ जाओ, तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। इसने कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। उसने कॉल बंद कर दी। मैं तिलमिला उठी। दोबारा कॉल मिलाई तो उसका मोबाइल ही बंद जा रहा था। मैं गुस्से में पिचकार रही थी। अचानक ही मूड को खुशगवार करने के लिए सोचा कि भाभी के पास चली जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी में जाकर कमरे में जाकर मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। भाभी के रूम में दाखिल होने की गलती कर ली, जिसे देखकर जोर का झटका लगा। वो दानियाल ही था। हाथ में चाय का कप पकड़े सोफे पर बड़े आराम से वो शख्स बैठा था। मेरा कलेजा छलनी हो गया। इसने मुझे नहीं देखा था। चाय पीते हुए गुनगुना रहा था,
میں نے آگے بڑھ کر اسے گربان سے پکڑ لیا، خوب چیخی چلائی، اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کو گالیاں دی، اس کے منہ پر تماچے مارے۔ وہ خاموش رہا جب تک تھک کر نڈھال ہو گئی۔ وہ آرام سے بولا، روبینہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ میرا موبائل تمہاری تصاویر سے بھرا پڑا ہے، اپنی بھابھی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا میں زندہ لاش ہوں، کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ مجھے ساری داستان سمجھ آئی۔ دانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو بھی کچھ نہ کر پاؤں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ٹھہر سی گئی۔ جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی۔ شام تک میں شدید بخار رہا، امی اور بھائی بہت پریشان تھے مگر میں روتی رہی۔ بھائی بار بار وجہ پوچھتے رہے مگر میں نے کچھ بھی نہ بتایا، نہ کچھ کہہ سکی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا، مسلسل۔ اب کچھ سنبھل چکی تھی، بخار کا زور ٹوٹ گیا۔ مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب میں سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی، بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارسا بنی سیاہ برقع پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور ان سے کہا، بھابھی جان پارسائی کا ڈرامہ تو بہت اچھا کر دیتی ہیں، عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی مگر ایک اجنبی دانیال، وہ تو آپ کے روم میں ہی بیٹھ کر چائے پی سکتا ہے۔ میں ایک دم سے چلا کر بولی، تمہاری ماں یا بھائی کو کہاں علم ہوگا کہ تم نامحرم لڑکے کو یوں گھر بلا کر ملتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ایک دم سے میرا دماغ چکرا گیا۔ آج میں نے بھابھی کی آواز پہلی بار سنی تھی، عجیب بیٹی سی آواز، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا وہ گونگی ہے، مگر مجھے آواز بجائے ان کے الفاظ نے تبا دیا۔ پھر چلا کر بولی، کم از کم آپ کی طرح نیک پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں ہو چاہتی؟ بس اب بہت ہو گیا، کھیل ختم، تماشا ختم۔ میں غصے میں ان کی جانب بڑھی، اس سے پہلے کہ میں ان کا حجاب نہ ڈالتی۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے سے تھے جب میں نے ان کا نقاب ہٹایا تو کب کبھی تاریک ہو گئی، پیچھے ہٹی۔ بھائی کے برقعے سے ایک مرد برآمد ہوا تھا، وہ جلدی سے اٹھا، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا مجھے قتل کر دے گا۔ روبینہ، یہ میں ہوں، تمہارا دانیال۔ ہاں دانیال ہی تھا، میری پہلی محبت۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے سامنے بٹھا دیا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ لیا، گھر میں فاطمہ کی اصلیت کسی کو نہ بتاؤں، وہ دانیال ہے، وہ مجھے سب سچ سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتا دیا وہ شکیل کے بھائی کا دوست ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے نہیں بتایا، خیر جو بھی تھا میں نے یہ ضرور بتایا، اسے مجھ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں، میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میرا محبوب میرے سامنے رہتا تھا، ہر وقت ساتھ ہی رہتے، کھانا بھی اکٹھے ہی کھاتے، زندگی بہت سکون تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، سب کچھ لٹ گیا۔ اچانک ہی پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر دانیال اور بھائی کو اسی دن گرفتار کر لیا۔